हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है साड़ी पाठशाला च। अज आप 6th गुरु साहब डैट इज़ गुरु हरगोबिंद जी बारे पढ़ांगे। पहले 5 गुरुओं बारे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हुण डिफरेंट डायमेंशन च आप एंटर करन जा रहे हैं सिखिज़म की, जिहदे विच पोलिटिकल ते मिलिटरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी कितना कितना डेवलप कीतियां जाणगियां। तो स्ट्रेट वे आप स्टार्ट करते हैं। इत्थे गुरु हरगोबिंद जी गल करिए तो ये 5th गुरु जी के बेटे सन। ठीक है, इन्हां दे फादर का नाम हो गया गुरु अर्जन देव जी, गुरु अर्जन जी। तो माता गंगा जी इन्हां दी माता जी का नाम सी, माता गंगा जी। ठीक है जी, ये इकलौते बेटे सन। तो इन्हों ये भी हुण साखियां च कहा जाता है कि इन्हों पॉइजन देने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई बाय पृथ्वी चंद ते उन्हां दी पत्नी जिहदा नाम सी कम्मो या फिर करमो कहा जाता है कि 2-3 बारी इन्हों जहर देने की भी कोशिश की गई, बट वो डेफिनेटली सक्सैसफुल इत्थे नहीं हुई। ठीक है, तो इत्थे जो नैगेटिव रोल जो आप इत्थे देखते हैं वो है पृथ्वी चंद का, पृथ्वी चंद। ठीक है, पृथ्वी चंद वो है जो गुरु अर्जन जी का वड्डा भरा सी ते आप गुरु बनना चाहता सी। उहदी आपां ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन आप कर चुके हैं। सो गुरु हरगोबिंद जी के माता पिता की गल आप कर चुके हैं। ठीक है, ये इन्हां दी जो जन्म होया सी वो गुरु की वडाली विच होया सी। हाँ जी, इन्हां जन्म की गल करिए तो गुरु की वडाली विच इन्हां जन्म होया सी, जो कि अज अमृतसर के नाल ही एक जगह पैंदी है 1595 विच। हुण कई विद्वानां दा इत्थे भी मनना है कि 1590 विच इन्हां दा जन्म होया। ठीक है, तो 1590 कह लो या फिर 1595, ये दो डेट्स जिहड़ियां हैंदियां आउंदियां 2 ईयर्स। ठीक है, ये इत्थे कितना कितने मन्ने आते, बट जो मेजर ओपीनियन है 1595 की तरफ ही जाता है। ठीक है, सोडी खत्री फैमिली सीगा, ये आप ऑलरेडी गल कर चुके हैं कि 4th गुरु साहब जो सीगे भाई जेठा जी या गुरु रामदास जी जिन्होंने अमृतसर वसाया वो सोडी फैमिली तो आते सी। ते उस तो बाद उन्हां दी जो अपनी फैमिली आप कह सकते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही जो गुरगद्दी रही है। सो डेफिनेटली उस तो बाद सोडी ही है, जिन्हें भी गुरु साहब ने वो सोडी ही रहनगे। ठीक है, क्योंकि उस तो बाद उन्होंने फैमिली च गुरगद्दी रही है। ठीक है, तो अमृतसर में ही इन्हें जन्म होंदा गुरु की वडाली विच। ठीक है, तो गुरु अर्जन जी को जो शहीद किया जाता है, ठीक है, जो एग्जीक्यूट किया जाता है बाय जहांगीर। हालांकि आप गल कर चुके हैं कि जहांगीर अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रेडिकल आदमी नहीं सी, लेकिन सेंस पोलिटिकली शायद उन्होंने खतरा लगा या फिर कन्न भरिया, जो भी रीज़न है वो करके एग्जीक्यूट करवाया, तो ये बहुत गलत स्टैप चुक्या। इस तो बाद गुरु अर्जन जी ने भी एक सुनेहा दिता सी अपने बेटे गुरु हरगोबिंद जी ने। तो गुरु हरगोबिंद जी ने ये चीज़ बहुत चंगी तरह समझ ली सी कि जे पोलिटिकली एक्टिव ना होए, जे मिलिटैरली एक्टिव ना होए, जे अपनी आर्मी वगैरह नहीं बनाई तो काम बहुत ज़्यादा खराब इत्थे हो सकता है। तो पूरी जो कम्यूनिटी हुण तक डेवलप की है पहले 5 गुरुओं ने मिल के, 6 गुरु भी ये होणगे। ठीक है, वो सारा जो है काम उवें दा उवें ही कितना किते रह जाएगा। सो 6 गुरु साहबान ऑनवर्ड्स हुण इत्थे की होएगा, इन्हां दा कोई भी रोल गुरु ग्रंथ साहब या फिर आदि ग्रंथ साहब च आपां नूं नहीं दिखता है, बट मिलिटरी ते पोलिटिकली देखिए इन्हां दा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आपां नूं देखण नूं मिलता है। ठीक है, डैट इज़ वाई इन्हां दा जो ओरीएंटेशन है, ठीक है, जो 6 गुरु साहब का आप ओरीएंटेशन कहने हैं वह सेंट सोल्जर का ज़्यादा इत्थे दिखता है। संत सिपाही, डैट इज़ अ सेंट सोल्जर, कि भावें बाहरों ये सोल्जर का बाणा पा के रहिंदे सी, एक राजकुमार या राजा वांगू भी आप कह सकते हैं कि रहिंदे सी, पर अंदरों एक फकीर वाला मन सी, सेंट वाली बिरती सी। ठीक है, जिन्हों आप सेंट सोल्जर संत सिपाही कह सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। तो मिलिटराइजेशन ऑफ द सिख कम्यूनिटी वो 6th गुरु साहब तो शुरू हो जाती है। इनू ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो है वो 10th गुरु साहब करनगे, लेकिन 6 गुरु तो ये चीज़ शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम तो एक गल हो याद रखियो, इत्थे बहुत ध्यान रखने वाली गल है कि खालसा वर्ड इत्थे यूज़ नहीं किया गया। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि खालसा आर्मी ते खालसा पंथ इत्थे बना दिता गया, जो कि अगेन 10th गुरु साहब ने बनाया। सो देर इज़ नो यूज़ ऑफ द वर्ड खालसा। अगेन एक खालसा जो है खलीसा वर्ड तो आएगा, जो कि फारसी वर्ड है, जो कि दिल्ली सल्तनत की गल की जाए तो खलीसा, एक बार वर्ड की गल कर लिए आप, तो खलीसा का मतलब है प्योर। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली अ फारसी वर्ड, फारसी अखर तो आता है, क्योंकि पंजाबी जो पंजाब इट सेल्फ वर्ड है फारसी वर्ड्स तो बने हैं 5 + आप, डैट मीन्स लैंड ऑफ 5 वाटर्स और रिवर्स। ठीक है, तो फारसी लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा आपको दिखता है। ठीक है, फारसी। ओके, हुणे गल तो होगी कि इत्थे खालसा वर्गी कोई टर्म यूज़ नहीं की गई, ना खालसा एस्टैबलिश किया गया। तो फिर सेना नूं की कहा जाता सी जो उस टाइम की सिख सेना सी, उन्होंने सिख सेना भी कहना किन्ना क अप्रोप्रिएट होएगा आप इत्थे कह नहीं सकते,
ਬਟ ਵਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦੀ ਆਰਮੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ। तो देर इज़ नो खालसा फौज हेयर, देर इज़ अकाल सेना जो कि श्री गुरु हरगोबिंद जी ने इत्थे स्टैबलिश की। एक होर चीज़ इत्थे नोटिस तुसीं कीती होएगी कि इत्थे सिंह वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया। खालसा जो सजाया गया सी, खालसा स्टैबलिश होया सी, उदों सिंह बनाए गए सी, तो इत्थे सिंह वर्ड भी यूज़ नहीं होया। चीज़ां उस तरह ही चल रही जिस तरह पहलां चल रही सी। ठीक है, तो इत्थे याद रखियो कि गुरु हरगोबिंद जी ने जो मिलिटराइज़ किया, तो गुरु गोबिंद सिंह जी जो कि काफ़ी साल बाद मिलिटराइज़ करनगे, उहदे विच काफ़ी डिफरेंस इत्थे दिखेगा। ठीक है जी, ओके। ਹੁਣ ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਪਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕੈਵਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਕੈਵਲਰੀ ਘੁੜਸਵਾਰ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਕ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਤ, ਟਿਪੀਕਲ ਸੰਤ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਰੀ ਐਂਡ ਪੀਰੀ, ਮੀਰੀ ਐਂਡ ਪੀਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਰਲਡਲੀ ਥਿੰਗਸ। ਪੀਰੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਰ ਤੋਂ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀਰੀ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਥਿੰਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਵਰਲਡਲੀ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਫॉर ਦੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਔਰ ਰਾਈਟੀਅਸ ਅਫੇਅਰ। ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਰਾਈਟੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਐਂਡ ਪੀਰੀ ਇਹ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇ ਵੀ ਮਰਾਠਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ ਦੀ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਦਰਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਟਰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦੀ ਈਵਨ ਦੀ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਚਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਵੋਰਡਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਸ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਲੀਨ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਆਰਚਰੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਫਿਲਾਸਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਫੇਅਰ 'ਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा जोर दिता, ठीक है, फॉर द परपज़ ऑफ सैल्फ प्रोटैक्शन उस टाइम ते मुगल्स जो कि परसिक्यूट कर रहे सी, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। तो मार्शल आर्टिस्ट सीगे गुरु जी, इन्हां दी जो फिजिकल आप प्रेजेंस कह सकते हैं, जो बॉडी कह सकते हैं, वो बड़ी स्ट्रोंग सी, बड़े लंबे चौड़े मन्ने आते हैं जो सिक्स गुरु साहब ने। तो शस्त्र विद्या इन्हां दे हासिल की ते अपने आप को बहुत ही बैटर इक्विप किया, जो आप गल करते हैं फाइटिंग स्किल्स की, ठीक है जी, क्योंकि फिजिकल कॉम्बैट फाइटिंग स्किल्स ये इन्हां दा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो जाता सी, ते इन्हां दे फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके नाल इहनूं फॉलो करते सी। डैट इज़ वाई आप अगे देखांगे कि इन्हां दी मुगल्स नाल काफ़ी फाइट्स होंदियां, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत घੱਟ नंबर च हुंदे सी, उस तो बाद भी जित जाते सी। एक भी लड़ाई जो सिक्स गुरु साहब ने वो हारे नहीं है मुगल्स तो। हालांकि ओबवियसली जो आप गल करिए मुगल्स ने अपने पूरी ताकत नहीं लगाई सी, जो पूरी ताकत लगाते तो गल कुछ होर होनी सी, बट जिन्नी भी ताकत लगाई आप गल करते हैं इत्थे सिक्स गुरु साहब नूं हरा नहीं पाए। ओके, ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ मतलब बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनस नाल शुरुआत तो नहीं हुई, बट ये मन्निया जाता है कि इवेंचुअली जहांगीर ने टॉलरेंट पॉलिसीज़ अपनाउणियां शुरू करतियां सी, ते जो सैटिंग जो है आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैठनी शुरू हो गई सी बिटवीन जहांगीर एंड गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है। उस तो बाद जो शाहजहान आएगा तो फिर तो हॉस्टिलिटी शुरू हो जाएगियाँ, जिस तो बाद लड़ाइयाँ फिर तो सिखां ते मुगल्स विच शुरू हो जाएंगे। याद रखियो जो शाहजहान है औरंगजेब तो बहुत ज़्यादा अलग आदमी नहीं सी, ते कट्टरपंथी विच शाहजहान भी शुरुआत विच बहुत अगे सी। हालांकि अपने बेटे के इन्फ्लुएंस आके बाद चो थोड़ा जिहा घटिया जरूर सी, बट वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सी, ठीक है। हुण इत्थे गुरु हरगोबिंद जी नाल ये चीज़ इत्थे लगाई जाती है कि 1609 विच उन्हां नूं गवालियर ਦੇ किले ਵਿੱਚ कैद कर लिया गया सी, बाद चो 2-3 साल बाद छड्ड भी दिता गया सी, ते इन्हां ने होर भी 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਲਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਹਾਂਗੀਰ ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾफ़ੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾफ़ी ਕੱਟੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ठीक है, 1627 में शाहजहां का रेन इत्थे शुरू होंदा है। तो याद रखियो 1627 या फिर 1620 ऑनवर्ड्स सिख ते मुगल्स विच पहलियां जो फाइट्स हैं वो होनियां शुरू हो जाएगियां।
ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾफ़ੀ ख़राब ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ख़राब ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਯੋਂਡ ਐਨੀ ਰਿਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਕੱਟੜ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾफ़ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਿਵਰਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੋਲੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਟਸ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਟਰੂਸ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਆਪਾਂ ਫਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬੈਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2-3 ਬੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੰਗਰਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1628 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਹੌਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜ, ਅਤੇ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਹੌਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੌਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਸ ਆਪਣਾ ਹੌਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਝੜਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੰਗਰਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਲੀਮੁद्दीन ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸੋਲਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਟਲ ਹੁੰਦੇ, 1-2 ਬੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸੰਗਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜੋ ਕਿ 1635 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1618, 30, 35 ਇਹੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੈਟਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੈਟਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਚੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਾਈਡ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਅਕਾਲੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਨਾਟ ਅਕਾਲੀ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਫੌਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਲਹਿਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਟਲ ਆਫ ਲਹਿਰਾ ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਲਹਿਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰੂਲਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਂਗੜਾ ਸਟੇਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਪਡ ਹੇਅਰ, ਕਾਂਗੜਾ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਲਸ ਆਫ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਬੈਟਲ ਆਫ ਫਗਵਾੜਾ, ਐਟਸੈਟਰਾ। ਕਾਫੀ ਬੈਟਲਸ ਲੜੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੁਗਲਸ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਿਕੂਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਅ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਪਰੋਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਗਲਸ ਨੇ
5th ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਮੁਗਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੂਸ ਤੇ ਸੰਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਟਰੂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵੈਂਡੈਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਨੋਟ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅ ਸੇਂਟ ਜੋ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੇਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਟਰੈਵਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨੀਅਰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਇਹ JNK ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 6th ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗੀ ਸਾਧੂ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਰਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੇਂਟ ਔਰ ਅ ਹਰਮਿਟ। ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੇਂਟ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਗੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਜੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਟ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਨੂਮੰਤ ਸਵਾਮੀ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੋ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰੋਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਐਲਡਰ ਸਨ ਔਰ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 1644 ਨੂੰ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਨਰਰੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜੈ ਹਿੰਦ।